खुदा हजूरी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस समय में सानू लेके आया, अज का दिन उन्हें सानू दिखाया कि असीं उहदे वचनां नूं सीखीए, असीं उहदे वचनां पर चित लाइए, उहदे वचनां पर मन लाइए। हालेलुया। सो आइए असीं परमेश्वर के कलाम के वाल जावांगे। यूहन्ना दी अंजील 12 अध्याय, कृपा मेरे नाल कटे। दूजे दिन बहुत सारे लोग जो त्योहार ते आए हुए सन, जद उन्होंने सुनिया जो यसू यरूशलेम नूं आउंदा है, खजूरां दीयां टहनियां लैके ਉਹਦੇ मिल नूं निकले अते उच्ची दित्ती बोलन लगे, होसना तानो जिहड़ा प्रभु दे नाम उत्ते आउंदा है अते इस्राएल दा बादशाह है। अते यसू ने एक गधी दा बच्चा पाया अते उस उत्ते सवार होया, जिवें लिखिया होया है, सियोन दी बेटी ना डर, वेख तेरा बादशाह गधी दे बच्चे ते सवार होके आउंदा है। ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀਆਂ, ਪਰ ਜਾ ਯਸੂ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸੇ ਵਿਖੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਮੀਨ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। फसाह दे त्योहार दे समय सब लोग, यहूदी लोग, कई होर भी लोग जिन्होंने यहूदी मत धारण कर लिया सी, वो सब मिल के यरूशलेम दे विच इकट्ठे सन। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जदों गधी दे बच्चे ते सवार होके यरूशलेम दे विच प्रवेश करदा है, तब लोगों ने खजूरां दियां टालियां अपने हाथों में लेंदे हुए होसना होसना, ताने जो प्रभु के नाम उत्ते आउंदा है, ओदी स्तुति करते हुए, ओदी महिमा करते हुए ओदे मगर मगर आ रहे। यीशु मसीह ने गधी दे बच्चे नूं क्यों चुनिया ओदे उपर सवार होने वास्ते? उस समय घोड़े भी सीगे, रथ भी सी। हालेलुया। पर प्रभु ने गधी के बच्चे उत्ते बैठ के उनके उत्ते सवार होके यरूशलेम दे विच प्रवेश किया। इसदा कारण बाइबल दे विच यीशु मसीह दे आउण तो कई साल पहला जकरिया नाम का एक व्यक्ति, नबी है खुदा दा, जकरिया ने अपनी अखां दे नाल एक दर्शन देखा। हालेलुया। ओने यीशु मसीह दे पैदा होने तो पहला अपने दर्शन दे विच यीशु मसीह नूं गधी दे बच्चे ते बैठे हुए यरूशलेम विच आउंदे हुए अपने दर्शन च वेख्या। फिर उन्हें लिखिया भी आ, हे सियोन दी बेटी, यरूशलेम वासियों नूं कह रहा है, ना डर, तेरा बादशाह गधी दे बच्चे ते बैठा होया तेरे कोले आ रहा है। वो नंबर है, वो किया इत्थे नहीं लिखिया, पर 32 दी अंजील लिखी दे विच लिखा होया, लिखिया वो नंबर है, वो दीन। गधे ते बैठना, घोड़े उत्ते बैठना, दो च फर्क है। गधे ते बैठना ते घोड़े च बैठना किया फर्क। घोड़े ते बैठना अते गधे ते बैठना, गधे ते बैठने वाला वो व्यक्ति बैठ सकता है जेड़ा अपने आप विच नंबर है, जेड़ा दीन, जेड़ा अंदरों फुले होया नहीं है, कमंडी नहीं है, अपने आप को विखाउंदा नहीं है, मैं कुछ हाँ। हालेलुया। तुहानूं मैं दसना चाहुंदा हां
ਲਗਭਗ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਬੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਤੇ ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਪੇਜ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗੈਪ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਜ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਦੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਤੁਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਲਨ ਫੀਲ ਹੋਈ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਢੋਲ ਤੇ ਨਿਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਸਨਾ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੋਸਨਾ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਮਦ ਹੋਸਨਾ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਗਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਰੱਖਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਘਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਸ ਨੰਬਰ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਗਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਊਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਗਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯਹੂਦੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵਚਨ 'ਚੋਂ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 12 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਦੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਨੰਬਰ और दीन हो क्यों आएगा? ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਜ਼ਕਰੀਆ 9 ਦਾ 9 ਪੜ੍ਹੇ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 9 ਦਾ 9, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ। हे सिय्योन दी धीए बहुत खुश हो, हे यरूशलेम दी धीए ललकार, ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਗਧੇ ਦੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਆ, ਉਹ ਨਮਰ ਆ, ਉਹ ਦੀਨ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਧਰਮੀ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਦੀਨ, ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਨਮਰ। ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਯੋਨ बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। ये लिखा है, ये यीशु के आने तो पहला गल बोली गई है ना, ता करके क्या आएगा। पर
सदूकी और फरीसी लोग ये लिखे हुए वचन को समझ नहीं पाए। लिखिया कि वो आएगा, वह धर्मी, उद्धार पाया हुआ, वह दीन और गधे पर, गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਢੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਢੀਕ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਨ ਨਹੀਂ ਪੜੇ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੜੇ? ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਸੁਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, अगर कोई व्यक्ति आप लभन आ रहा है, बस स्टैंड खड़े आप कहने वाइट शर्ट पाई है मेरे, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਉਧਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਦੀਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਨੰਬਰਤਾ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੀਨਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਰੱਥ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਡੋਡੀ ਪਿਟਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਫਲਾਨਾ ਰਾਜਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਉਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਉਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਇਹਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਨੰਬਰ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਦੀਨ ਲੋਕ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਇਸ ਰਾਜਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਨੰਬਰ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਨਮਰਤਾ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀ ਦੀਨਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠ। ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਰ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਵੇ ਬਈ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅਨਾਦਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ, ਤਦ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਦਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਅੱਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਤੇਰਾ ਆਦਰ ਹੋਵੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਦੇ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਖਜੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕੱਪੜੇ ਵਿਛਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਨ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਮਝ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਹੈ।
यीशु मसीह सच्ची बादशाह है। हालेलुया। एक वचन होर मेरे नाल कढिए, राजा दी किताब 1 अध्याय पहला राजा 1 दा 32 वचन कि राजियां दा जदों अभिषेक किया जाता सी, एक व्यक्ति नूं जदों पातशाह घोषित किया जाता सीगा तां उस वक्त किस तरह की क्रिया की जाती सी, किस तरह का माहौल हुंदा सीगा, ਉਹਦੇ बारे बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ बड़े साफ अखरां ਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया होया वा। पहला राजा 1 दा 32 वचन, जल्दी पढ़े। अगो दाऊद पातशाह ने आख्या, सदूक जाजक और नथान नबी और यहूदा दे पुत्र बन्याजा नू मेरे कोल सदो जो सदो सो ओ पातशाह दे सरमुख आए। तां पातशाह ने उन्होंने आख्या, अपने मालक दे टहलुआं नू अपने नाल लो और मेरे पुत्र सुलेमान नू मेरी खच्चर उत्ते चढ़ाओ और उसनू गिहोन को ले जाओ। उत्थे सदूक जाजक और नथान नबी उसनू मसा करके इस्राएल दा बादशाह बनाउण अते तुसी तूरी वजा के आखो, सुलेमान बादशाह जिउंदा रहे। आमीन। हालेलुया। सो आप वचन देख रहे हैं कि किस तरह जो पिछले समयां दे विच एक व्यक्ति नूं जो दाऊद राजा जिउंदा सीगा तां ओहदे घरे बेटा को सुलेमान पैदा होया। हुण दाऊद राजा जो बुजुर्ग हो चुका सीगा, संसार तो जान दा समा चुका सीगा, हुण अपनी थां ते उहने किसी नूं पातशाह घोषित करना है। हालेलुया। तब दाऊद राजा ने कहा, मेरे पास सदोक याजक नतान नबी यहोयादा के पुत्र बनिया को बुलाओ। अंत में राजा के सामने आए। राजा ने उनसे कहा, अपने प्रभु के कर्मचारियों के साथ लेकर मेरे पुत्र सुलेमान को मेरे निज खच्चर पर चढ़ाओ। शाही घोड़ा ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इस तरह और वे सदोक याजक और नतान नबी इजराइल का राजा होने के लिए उसका अभिषेक करे, तब तुम सब नरसिंगा फूकर कहना, राजा सुलेमान जीवित रहे। हुण देखो इत्थे थोड़ा फर्क है। कोई नरसिंगा फूकिया नहीं गया, कोई तुरी बजाई नहीं गई। हालेलुया। इजरायली यहूदी फरीसी लोग इस वचन को जानते हैं, पुराने नियम को पढ़ते हैं। उन्होंने लगता है जिहड़ा बादशाह आएगा, दाऊद दा पुत्र आएगा, वो बड़ा ठाठ वाला होएगा, बड़ी शान वाला होएगा, बड़ा रोबदार होएगा, बड़ा योद्धा होएगा, बड़ा सूरमा होएगा, बड़ा लड़ाई करने वाला होएगा। और जब वो आएगा उस वक्त तुरी फूकी जाएगी, नरसिंगा फूकिया जाएगा, फिर आवाज दी जाएगी, ये राजा जिंदाबाद। हालेलुया। पर यीशु मसीह एक इस तरह का राजा है जिहदे कोल जाके, जिहदे कोल आण के डर नहीं लगता। हालेलुया। पहले जमाने च जे कोई बिना इजाजत दे राजे कोले चले जांदा सी तां कतल कीता जांदा, तुहानूं वड्डी जांदी, बिना बुलाए चला जांदा। पर यीशु अविनाशी राजा है मेरे पढ़दे। हालेलुया। बड़ियां नबूवतां बाइबल दे विच यीशु मसीह दे आउण तों पहिलां दित्तियां गईयां कि परमेश्वर एक राज स्थापित करेगा, एक अजिहा राजा आएगा जिहड़ा अविनाशी होएगा, जिहदा राज कदे खत्म नहीं होएगा। संसार दे राज कुछ सालां दे आ। हालेलुया। संसार दे जिहड़े राजे आ जो राज करदे आ कुछ समय वास्ते आ, पर बाइबल कहंदी आ एक अजिहा राज होएगा जिहदे राज दा कदे अंत नहीं होएगा। हालेलुया। यीशु मसीह दे राज दा कदे भी अंत नहीं होएगा। वो अविनाशी राज है ओदा। हालेलुया। कदे ना खत्म होला राज। कढिए दानियल दी किताब 2 अध्याय 44 वचन, जल्दी।
ਡੈਨੀਅਲ 2:44 ਵਚਨ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਤੀਕ ਨੇਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੱਡੀ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ। आमीन। हालेलुया हालेलुया। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वे किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा। जेड़ा मसीह राज है ये कदे खत्म नहीं होएगा। लोगों को लगता कि मसीह लोगों को मारिया जाएगा, ये खत्म किया जाएगा, लोग यीशु मसीह को मनणों हट जाएंगे। नहीं, ये खत्म नहीं होएगा। कोई दुनिया की ताकत मसीह के राज को खत्म नहीं कर पाएगी क्योंकि वचन चेता लिखा है। हालेलुया। कलाम चेता लिखा है उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा। परमेश्वर एक अजिहा राज खड़ा करने वास्ते है जेड़ा कदे खत्म और राज कदे खत्म नहीं होएगा। उस राज नु चलाउण वास्ते जेड़ा राजकुमार है, जेड़ा राजा है, वही यीशु मसीह है। वही मसीह है जेड़ा गधी दे बच्चे ते बैठ के आ रहा है। हालेलुया। जिन्ने इथे राज जिस राज बारे लिखा है अते जिन्ने राज करना है वही आ जेड़ा नम्र है, जेड़ा दीन है, जेड़ा उद्धार पाया होया है, जेड़ा गधी दे बच्चे ते बैठ के आ रहा है। एहो ही आ जेड़ा अविनाशी राज दा राजकुमार है। एदा राज नहीं खत्म होएगा। दुनिया की कोई ताकत इहदे राज नूं खत्म नहीं कर पाएगी। हालेलुया। कलाम च लिखिया ये जेड़ा राज दूजियां दे हत्थां विच नहीं दिता जाएगा। मसीह दा राज अविनाशी है। हालेलुया। अजिहा एक राज मेरे भैणों ते भराओ जेड़ा कदे खत्म नहीं होने वाला। ओदे राज विच शांति होएगी, ओदे राज विच भ्रष्टाचार नहीं होएगा। आज राज है, आज दे राज विच की है? लुट है, भ्रष्टाचार है, लुटिया जा रहा है, गरीब की सुनाई नहीं की जा रही, न्याय नूं पलटाया जा रहा है, दोषी नूं निर्दोष ठहराया जा रहा है। पर यीशु मसीह दे राज विच इदां दा नहीं होएगा। ओदे राज विच सच दा न्याय होएगा। कलाम कहता है वो धर्म दे नाल कौमां दा न्याय करेगा, वो बिना पक्षपात दे जातियां दा न्याय करेगा। हालेलुया हालेलुया। तुहानू पता है राजा नबूकदनेस्सर नूं परमेश्वर ने एक दर्शन दे राही पहला ही दस दिता सीगा। जेड़ा नबूकदनेस्सर राजा है ये यहूदी नहीं है। हालेलुया। पर इस राजा नूं परमेश्वर ने दर्शन दे राही पहला ही दस दिता है धरती ते बड़े राज आउणगे। उन्हां राजां दे विचकार एक अजिहा राज आएगा जेड़ा कदे नेस्त नहीं होएगा। हालेलुया। उस तो पहला यूनान दा राज आया। हालेलुया। मादी और पारसी का राज आया, बाबुल का राज आया, रोम का राज आया। लास्ट में जिहड़ा राज आया चौथा राज रोम का राज सी। हालेलुया। और उन्हां दे राज विच ही यीशु मसीह पैदा होया। उन्हां दे राज विच यीशु मसीह पैदा होया। और कलाम दे विच लिखिया है जदों राजा नूं सुपना दिखाई दे रहा है, कहता कि बिना हाथ लाए पत्थर निकलदा और मूर्ति नूं मारदा। मारदा किहड़े हिस्से ते आ? पैरां दे हिस्से ते। उत्थे जिहड़े पैर आ कुछ मिट्टी दे ते कुछ लोहे दे आ। इतिहास दसदा है कुछ राज रोम दा कच्चा सी, कुछ दृढ़ सीगा। हालेलुया। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? इजरायली पूरी तरह रोम के राज के अधीन में नहीं सी। परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर के लोग वखरे लोग सी। इन्हां दा आप दा कानून सीगा, आप दी शरह सी जिहदे अनुसार न्याय करदे सी। हालेलुया। कुछ हिस्सा राज दा कमजोर सीगा ते कुछ हिस्सा की सीगा मजबूत सीगा। ये रोम दा राज है जिहदे राज विच यीशु मसीह दा जन्म होया। और कलाम च लिखिया वो पत्थर ने
ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 12 ਚੇਲੇ ਹੋਏ, 12 ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਯਿਸੂ ਮਰ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠੇ। 12 ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ 120 ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, 120 ਤੋਂ 3000, ਫਿਰ 5000, ਫਿਰ 8000, ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਪਹਾੜ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨੀਰੋ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸੌਰੀ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬੁੱਕਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੀਰੋ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ कहता कि मैं मसीह का राज खत्म कर देंगा, मसीह की दुनिया तो खत्म कर देंगा। मारिया बहुत, मसीह लोगों को नफरत करके उन्होंने जलाता, घर खोले, बच्चों को मारता, आप वो खत्म हो गया। मसीह राज खत्म नहीं हुए, ये कदे खत्म नहीं हुए। बड़े तगड़े तगड़े राजा इन्हों मिटाने वास्ते इन्हों मिटा नहीं सके, क्योंकि परमेश्वर के वचन च लिखा आकाश दा परमेश्वर, स्वर्ग दा परमेश्वर एक राज खड़ा करेगा, कदे खत्म नहीं होएगा। तानू पता जिन्नियां चीज़ां परमेश्वर ने स्थिर कीतियां वो नाश नहीं होंदियां। उन्हें सूरज नूं स्थिर कीता है, इहदे तेज विच कदे कमी नहीं है। दुनिया दी कोई भी साइंस सूरज नूं बदल नहीं सकती, चंद्रमा नूं बदल नहीं सकी, दिन ते रात दे बनाए हुए ढांचे नूं नहीं बदल सकी, परमेश्वर दे राज नूं नहीं बदल सकते। हालेलुया। इसे राज दा अविनाशी राजा है। यिर्मयाह दी किताब 23 दा 5 वचन पढ़ी। यिर्मयाह 23 दा 5 वचन। ਵੇਖੋ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਸਾਖ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। आमीन। यहोवा की ये वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं। देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यिर्मयाह के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया, यहोवा की ये वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में से एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वे राजा बनकर बुद्धि से राज करेगा। राजा बनकर उन्हें क्या दाऊद दे गोत्र विच होएगा, दाऊद दी कुल विच होएगा, दाऊद दे घराने विच होएगा। हालेलुया। यीशु मसीह दाऊद दे घराने चों पैदा होए। आप बाइबल पढ़ते कई बार पढ़ते हैं, बरतुलमई कहता है दाऊद दी संतान मेरे ते दया कर। क्यों दाऊद दी संतान कहता है? उस जेड़े वो लोग है जेड़ा अंधा सिया वो पराई कौमां चों नहीं, वो यहूदी आ, यहूदी गोत्र विचों, वो इजरायली आ, वो व्यवस्था जानते आ कि दाऊद दी संतान आएगी, दाऊद दा पुत्र आएगा जेड़ा राज करेगा, कुछ अजिहे काम करेगा जेड़े दूजियां नाल वखरे होणे। हालेलुया। यहोवा की ये वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में से एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। अंकुर, हालेलुया। धर्मी, धर्मी का मतलब पवित्र, शुद्ध, निष्कलंक, बेगुनाह। मरियम दे द्वारा ਉਹਦਾ जन्म ਹੋਇਆ। हालेलुया। मरियम ਅਤੇ यूसुफ ने मिल के ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, क्योंकि यीशु मसीह दाऊद की संतान है। किस तरह की दाऊद की संतान है? हालेलुया। क्योंकि जिन्हां ने ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, जिन्हां ने ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ दाऊद ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, दाऊद के अंश ਵਿੱਚੋਂ ਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। और ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਬੂਵਤ ਲਿਖੀ ਆ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
और वह राजा बनकर बुद्धि से राज करेगा। वह अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। न्याय करेगा, पक्षपात नहीं करेगा, रिश्वत नहीं लेगा। ये राजा की कुछ खासियत है। हालेलुया। और इजरायली लोग निडर होकर बसे रहेंगे और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। हालेलुया। कई भविष्यवाणियां यीशु दे आने बारे लिखियां, ਉਹਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰਾਜੇ ਲੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਯੁੱਧ ਸੀਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜੜ ਵੱਢੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਜੇ ਕਿਉਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਟਹਿਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਟਹਿਲ ਕਰਦਾ, ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੂੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਯੋਧਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਛੁਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਦੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਾਂ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉद्धार ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਉद्धार ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਪਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਚਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਮਰ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠੇ, स्वर्ग में चले गए, आखिर ते यूहन्ना जिसने प्रकाश की पोथी लिखी है उन्होंने दस्या गया है किस वेले। हम पिछले जो पहला पढ़ते हैं, यीशु मसीह बालक के रूप में पैदा हुए, एक नम्र व्यक्ति बने, एक दीन व्यक्ति बने, लोगों की टहल सेवा करने वाले बने, सुसमाचार सुनाने वाले बने, क्रूज के उत्ते मार दिता गया, कबर च रखा गया, तीजे दिन मुर्दियां विचों जी उठिया। यूहन्ना ने दस्या जो हुण आएगा ना, हुण सचमुच घोड़े ते आएगा। हालेलुया। जेड़ा एक दिन गधी दे बच्चे ते बैठ के आया सी, नंबर बन के आया सीगा, दीन बन के आया सीगा, हुण काहदे ते आएगा? घोड़े ते बैठ के आएगा। हुण आगे की करेगा? न्याय करेगा। हुण उहदे कोल तलवार होएगी। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਗਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੀਕਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇਚਾ ਕਰਨ, ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਗਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੀਕਰ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੀਕਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ
ਹੁਣ ਯीशु ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਲਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਯीशु ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਏਗਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਏਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਏਗਾ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤੇਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋਨੇ ਔਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਕੱਢੀਏ 19 ਦੇ 11 ਵਿੱਚ। मैं आकाश ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ? ਭਾਈ ਇੱਕ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾਣਾ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ? ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਟ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ। ਮੁਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਰਗ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਕਿ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਸਤਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਨੇ ਮਰੀਮ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਨਰੁੱਥਾਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੀ ਲੁਕਿਆ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਅਤ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਰਾਜੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਪਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਕਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਦੇ ਆ? ਰਾਜੇ। ਮੁਕਟ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਰਾਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੈ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਿਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 12 ਗੋਤਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋਗੇ। ਨਿਆਂ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ? ਰਾਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਿਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਜਰਾ।
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨੰਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਗ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਾਨਣ 'ਚ ਕੁਝ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਛਿਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਵੇਖੇਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਦੀਨ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੀਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੰਬਰ ਬਣਿਆ, ਦੀਨ ਬਣਿਆ, ਮੌਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਰੇਕ ਘੁਟਨਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਚ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਹਰੇਕ ਜੀ ਬੋਲੇਗੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੋਈ, ਦੀਨ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ, खुदा ने वो नाम दे दिया। हालेलुया। अब बढ़ रहे हैं, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। इना मतलब यूहन्ना ने जेड़ा दर्शन वेख्या है वो धरती ते नहीं है, वो स्वर्ग दे विच है। उन्हें कहा मैं स्वर्ग खुला होया वेख्या। हालेलुया। एक श्वेत घोड़ा, किहड़े घोड़े ते बैठा हो? चिट्टे घोड़े, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य है। बाइबल कहती है यीशु मसीह किया विश्वास योग्य ते सच है। सत्य मतलब ओदे च झूठ नहीं आ। यीशु मसीह कदे विश्वासघात नहीं करता, सच है। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसके सिर पर राज मुकुट है, और उस पर एक नाम लिखा जिसे उसे छोड़ कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। लहू छिड़के हुए क्यों किया गया? एक चिन्ह दिता गया है, एक निशानी दी गई है। जेदी अखां दी ज्वाला होणगियां, उन्हें सब तो पहला अपना लहू बहाउण लई दिता है। हालेलुया। उन्हें जित पाई आ मौत ते ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਛਿੜਕੇ ਵਸਤਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਇਹ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋੜੇ ਨਾਲ ਛੱਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲ ਠਕਵਾ ਕੇ ਲਹੂ ਲੋਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋੜੇ ਤੇ बैठ के आ रहे हैं। हालेलुया। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौखी तलवार निकलती है। तलवार मतलब सच्ची मारने वाली तलवार नहीं, ओदे वचन, ओदे शब्द। उन्हें क्या, मैं किसी ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ, पर ਜਿਹੜੇ वचन मैं बोले ने अंत दे दिन वो व्यक्ति को दोषी ठहराऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जल जलान की मदिरा कुंड में दाख रौंदेगा, और उसके वस्त्र पर ये जाग पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। उन्हें 1000 साल का राज धरती जाके करना है। वही बादशाह है ਜਿਹੜਾ ਗਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 1000 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਹ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 20 ਅਧਿਆਏ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੜੋ 6 ਤੱਕ। मैं एक दूत ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਦੀ ਕੁੰਜੀ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਗਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਬਲੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਫੜਿਆ ਅਤੇ 1000 ਵਰੇ ਤੀਕ ਉਹਨੂੰ ਜਕੜ ਰੱਖਿਆ। ਆਮੀਨ। 1000 ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆ ਲੋਕ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਚੋਰੀ, ਝੂਠ, ਇਹ ਸਭ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ 1000 ਵਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ 4 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀ। ਮੈਂ ਗੱਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸਤ ਦੇਖੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। आमीन। फिर की होएगा? सिंहासन लाए जाएंगे। बाइबल कहती है फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। ये किहड़े लोग है? मसीह लोग, यहूदी लोग, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਧਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਈ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਾਜਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1000 ਵਰੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਯਾਜਕ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ? 1000 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸੀਹ ਰਾਜ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਰਸਤਾ ਖੋਲੇ ਸੀ ਜਾਈਏ, ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਏ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭੇਜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰੂੰਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮਹਿਮਾ ਵਾਲੀ ਦੇਹ 'ਚ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗਮਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਮਰਤਾਈ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੀਰ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਉਸ ਮਸੀਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਗਾ। ਸ਼ਰਤ, ਅਗਰ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਪਾਏਗਾ। ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਜੋ ਨੰਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਗਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਨੰਬਰ ਦੀਨ, ਪਾਪ ਰਹਿਤ, ਕਰੂਸ ਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਇਆ ਬਿਨਾਂ ਗੁਨਾਹ ਦੇ। ਮੌਤ ਨੂੰ
ਹਰਾ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕਬਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਕਬਰ ਖੁੱਲ ਗਈ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਈਸਟਰ ਆਏਗਾ। ਸਭ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਬਰ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਯੀਸ਼ੂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਭ ਲੋਕ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੌਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਰਨ ਹਾਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨੰਬਰ ਬਣ ਕੇ, ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੰਬਰ ਬਣਿਆ, ਦੀਨ ਬਣਿਆ। ਆइए ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਏ। ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਬਣੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੀਨ ਬਣੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਸਲੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ।